Yes, good morning to all my loving children of 5th standard. Today's session on early IT inventors. Last session we have covered the topic on chapter Evolution of Computers, on topic Abacus, Pascal adding machine, about Charles Babbage difference engine, analytical engine and such things, isn't it? Today's session of early IT inventors, a few more topics would be covered in this particular session. Okay, I'll not make you feel bored about these topics. Okay, you just need to know who has invented so and so machine and its purpose and its usage. That's enough. Okay, don't go so deeply into those history of how that machine worked and such things. Okay, so നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ബോറാക്കുന്നില്ല. ജസ്റ്റ് ആരാണ് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത്, എന്താണ് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത്, അതിന്റെ ചെറിയൊരു പർപ്പസ്, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ പ്രസന്റ് ഡേ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അതിങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇന്ന് അവര് കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നത്. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രീഫ് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് വേണം. ഹൂ ഹാസ് ഇൻവെന്റഡ് ഇറ്റ്, ഇറ്റ്സ് പർപ്പസ്, എന്താണ് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത്, നമുക്കത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. Okay, so I'll not make you bored, children. Just 4 or 5 inventors I'll be covering in this particular session. Okay, so let's move on to the first slide of today's session. Okay, children, shall we start? Yes, here we start. So here we start with the first IT inventor on today's session, about Augusta Ada Lovelace. She was an English mathematician and writer. You can see her picture here. She is Augusta Ada Lovelace. She also worked on Charles Babbage analytical engine. Analytical engine le work cheytadana Augusta Ada Lovelace. She is considered as the first programmer who suggested the use of binary data storage 0 and 1 instead of decimal number system. First programmer ആയിരുന്നു അഗസ്റ്റ എഡ ലവ്ലേസ്. ദി ബൈനറി ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് യൂസേജ് അതിന്റെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അഗസ്റ്റ എഡ ലവ്ലേസ് ആണ്. ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിന് പകരം ബൈനറി ഡേറ്റ സ്റ്റോറേജ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് അഗസ്റ്റ എഡ ലവ്ലേസ്. Okay, children, still we use our present day computers are also stores data in the form of zeros and ones. That is about the binary data storage. It is the only way the computer stores data in that form. Okay, but when displaying the information on output devices like monitor, it displays the information in a form which is understandable by the user. അതായത് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസിലെ ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ അത് കാണിക്കും. In a form which is understandable by the user. So computer stores information in the form of zeros and ones. It is the only language which the computer understands, that is about the machine language, the binary number system, that is zeros and ones. You will be learning more about that in 6th standard. Okay, so she was the first programmer who suggested the binary data storage, zeros and ones. She is considered as the first programmer. Clear, children? Now let's move on to the next slide. Charles Xavier Thomas. Around 1820, Charles Xavier Thomas created the first successful mechanical calculator called the Thomas arithmometer. Okay, Charles Xavier Thomas ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ, തോമസ് അരിത്മോമീറ്റർ എന്ന് അത് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത്. ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ മെക്കാനിക്കൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഇൻവെന്റ് ചെയ്ത ആളാണ് Charles Xavier Thomas. This calculator could add, subtract, multiply and divide. Okay, ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അരിത്മോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ്. ഈ ഡിവൈസ് ചെയ്തത് ആരാണ്? ചാൾസ് സേവിയർ തോമസ്. ഇറ്റ് വാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലിബ്നിസ് വർക്ക്. ഓക്കെ, ലെബ്നിസ് കാൽക്കുലേറ്ററിന്റെ വർക്കിൽ ബേസ്ഡ് ചെയ്താണ് ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയത്. ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ചാൾസ് സേവിയർ തോമസ്. The arithmometer calculator device is being shown here. He is the one who is Charles Xavier Thomas. Okay.
famous IT inventor, devised a successful mechanical calculator called Thomas Atmometer. Next slide. Yes, children. Now we shall see about George Boole's invention of Boolean algebra. Okay. He was an English mathematician and philosopher. He is George Boole. He created Boolean algebra. This is one of the basis of modern day computer science. Modern day computer science base ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ Boolean algebra base ചെയ്തിട്ടാണ് modern day computer science develop ആയത്. Okay, this is Boolean algebra. He created Boolean algebra. അപ്പോൾ modern day computer science-ന്റെ base ആയിരുന്നു ഈ Boolean algebra. Now, പല mathematical problems, പല logical problems solve ചെയ്തിട്ട് അത് binary systemത്തിലോട്ട് link ചെയ്തിട്ട് invent ചെയ്തതാണ് ഈ ജോർജ് ബൂൾ. ജോർജ് ബൂളിന്റെ ഇൻവെൻഷൻ എന്താണ്? ബോളിയൻ അൽജീബ്ര ഓർ ബോളിയൻ ലോജിക്. ബോളിയൻ അൽജീബ്ര എന്നും പറയും, ബോളിയൻ ലോജിക് എന്നും പറയും. അപ്പൊ ഈ ബോളിയൻ ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം സർക്യൂട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഡിസൈൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ സർക്യൂട്ട്സിന്റെ ഡിസൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബേസ് ആയിരുന്നു ഈ ബോളിയൻ ലോജിക്. What became this system known as the Boolean logic became the fundamental principle for the design of computer circuits. Computer circuits ne develop ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഡിസൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഈ Boolean logic ആണ്. Okay, circuits എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I'll tell you these are circuits. Okay, circuits are ഈ സർക്യൂട്ട്സിൽ Boolean ലോജിക്കിലുള്ള സർക്യൂട്ട്സിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിലെ എല്ലാ സർക്യൂട്ട്സ് കാണും. ഓക്കെ, ഈ സർക്യൂട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ Boolean ലോജിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓരോ ഡിവൈസസിലും അറിയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ്. ഓൺലി ഡിവൈസസ്, എല്ലാ ഡിവൈസസിലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? സീറോസും വൺസ്. സീറോ മീൻസ് ഓഫ്, വൺ മീൻസ് ഓൺ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ആൻഡ് ഫോൾസ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറയാണ് സീറോസും ഓഫ് ആൻഡ് ഓൺ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സർക്യൂട്ട്സിലും എല്ലാ അകത്തുള്ള ഇന്റേണൽ ഡിവൈസസ് ലൈക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ, കപ്പാസിറ്റർ, ഇതെല്ലാം പല പല പൊസിഷനിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ, മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഓഫും ഓണും ആകും അല്ലെ? ഇന്റേണൽ ഡിവൈസസ്, പല ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിവൈസസിലെ ഇന്റേണൽ ഡിവൈസസ്, ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സില് ഇന്റേണൽ ഡിവൈസസ് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ ഒരു പല സർക്യൂട്ട്സ് ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ആവും ഓൺ ആവും. അപ്പൊ ഈ Boolean ലോജിക് ആണ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓഫ് ആണോ ഓൺ ആണോ അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ Boolean ലോജിക് വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഓഫ് ആണോ ഓൺ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. നമുക്കിപ്പോ പല പല കോമ്പിനേഷനും കാണും. ഇപ്പൊ രണ്ടും ഡിജിറ്റ്സ്, ആ പല പല കോമ്പിനേഷനിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടും സീറോ ആണെങ്കിൽ, അപ്പൊ 0+0 റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട്? ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓഫ്. ഇപ്പൊ രണ്ടും 1 ആണെങ്കിൽ 1+1 ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൺ. ഓക്കെ, രണ്ടും 0 ആണെങ്കിൽ ദ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? ഓഫ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ രണ്ടും 1 ആണെങ്കിൽ ദ റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും? 1, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺ. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ അതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഒന്ന് 0 ആയിരിക്കും, ഒന്ന് 1 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം? വി സെറ്റ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ആ കാറ്റഗറൈസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വി ക്യാൻ സെറ്റ് ദ ലോജിക് ആസ് ആൻഡ് ഓർ, ആൻഡോ ആയിട്ടോ ഓർ ആയിട്ടോ, ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ഗേറ്റ്സ്, ലോജിക് ഗേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു 1ഉം ഒരു 0ഉം കൂടെ വന്നാൽ നമ്മളത് പല കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് ഗേറ്റ്സ് വി സെറ്റ് ദ സർക്യൂട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്ന് 1 അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് 0 ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ വി സെറ്റ് ദ ലോജിക് ആസ് using gates, we set the circuit. അതിന്റെ ബേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് 2 സിഗ്നൽസ് ആർ ഓൺ ചെയ്താൽ ആൻഡ് ആ ഗേറ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ നമ്മളെല്ലാം ഫിസിക്സിലൊക്കെ ഡയഗ്രാംസ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യണത്? യൂസിങ് സർക്യൂട്ട്സ്. ഓക്കെ, ഫിസിക്സിലൊക്കെ സർക്യൂട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് സർക്യൂട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ സർക്യൂട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ സർക്യൂട്ട് ബേസ്ഡ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൺ ആണോ ഓഫ് ആണോ കിട്ടും അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സ് ഒക്കെ പഠിക്കാറായിട്ടില്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്, നെക്സ്റ്റ് 6th ഫിസിക്സിൽ തുടങ്ങും. അപ്പൊ പല ഡയഗ്രാംസിൽ നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ആണോ ഓൺ ആണോ ഒക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഇല്ലേ?
അപ്പോൾ ഇത് ബേസ്ഡ് ആണ് സർക്യൂട്ട്സ് വർക്ക് ആവുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ വി സെറ്റ് ദ ഡയഗ്രാം ഇൻ ഫിസിക്സ് ഡയഗ്രാം ആ ഒരു സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ഈസ് സിമ്പിൾ വേർഡ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഈ ബോളിയൻ ലോജിക് വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ആണോ ഓൺ ആണോ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം ഈ ബോളിയൻ ലോജിക് ആണ്, ബോളിയൻ അൽജീബ്ര ആണ് വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ് ഈ ബോളിയൻ അൽജീബ്ര അല്ലെങ്കിൽ ബോളിയൻ ലോജിക് വെച്ചിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ആണോ ഓൺ ആണോ ഇതെല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ബോളിയൻ ലോജിക്കും ബോളിയൻ അൽജീബ്ര എന്നും പറയും, വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് വാസ് ഇൻവെന്റഡ് ബൈ ഹൂ? ഇറ്റ് വാസ് ജോർജ് ബൂൾ. ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ, ഫിസിക്സിലൊക്കെ നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ പഠിക്കും. പല ഡയഗ്രാംസ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, അത് സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ആ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് ആണോ ഓണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും, അത് കിട്ടും. അതിനനുസരിച്ച് അത് വർക്കാവും. ഓക്കെ, സോ ഈ ബോളിയൻ ലോജിക് ഓർ ബോളിയൻ അൽജീബ്ര വാസ് ഇൻവെന്റഡ് ബൈ ജോർജ് ബൂൾ. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ്. 2 സീറോസും കിട്ടിയ ഓഫ് ആണ്, 2 1 കിട്ടിയ ഓൺ ആണ്. ക്ലിയർ? ഇപ്പൊ ഒരു 0 ഒരു 1 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പല കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ട് യൂസിങ് ഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓർ നോട്ട് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ സർക്യൂട്ട്സിന്റെ 2 സിഗ്നൽസിനെ പല ഗേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് പല സിഗ്നൽസിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ ജോർജ് ബൂളിന്റെ ഇൻവെൻഷൻ. Clear children? You will better understand in your higher classes when you learn about this Boolean logic and Boolean algebra. നിങ്ങളുടെ ഹയർ ക്ലാസ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ലൈക്ക് ഇൻ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് എന്താണ് ഈ ബോളിയൻ അൽജീബ്രയും ബോളിയൻ ലോജിക് എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസിൽ ഓഫ് ആണോ ഓൺ ആണോ അറിയാൻ പറ്റുന്ന ഡിവൈസ് ആണിത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ബോളിയൻ ലോജിക് ഓർ ബോളിയൻ അൽജീബ്ര. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓഫ് ആണോ ഓൺ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. ദാറ്റ് വാസ് ഇൻവെന്റഡ് ബൈ ജോർജ് ബൂൾ. ക്ലിയർ ചിൽഡ്രൻ? നൗ വി ഷൽ ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. Dr. Hermann Hollerith. He is the one who is Hermann Hollerith. He was an American statistician, invented a machine called tabulating machine. American statistician ആയിരുന്നു. tabulating machine ആണ് invent ചെയ്തത്. This is the tabulating machine. It was capable of reading data, processing it and giving the desired output. Data read ചെയ്യുമായിരുന്നു, പ്രോസസ് ചെയ്യായിരുന്നു, പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നതാണ് ഈ മെഷീൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ടാബുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ. ഡേറ്റ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ടാബുലേറ്റിംഗ് മെഷീൻ. ദ ഇൻപുട്ട് വാസ് ഗിവൻ ത്രൂ പഞ്ച്ഡ് കാർഡ്സ് വഴി ഇൻപുട്ട് തരായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇൻപുട്ട് എങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്? ത്രൂ കീബോർഡ്, ഇസിന്റ് ഇറ്റ്? ത്രൂ കീബോർഡ് ആൻഡ് മൗസ് ആൻഡ് സച്ച് തിങ്സ്. ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റ എങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ത്രൂ കീബോർഡ് ആൻഡ് മൗസ്. ബട്ട് ഇൻ ദോസ് ടൈംസ് the input was given through punched cards. You can see the image of punched cards here. This is the punched cards. This is a punched card machine. You can see here. A punched card machine another. The punched cards were used to record and store data or information. ഈ punched cardsനെ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഡേറ്റ ഇൻഫർമേഷനും പലതും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഈ punched cards. ഓക്കെ, അന്നത്തെ കാലത്ത് punched cards ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ആസ് ഇൻപുട്ട്. ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി യൂസ് ദിസ് പഞ്ച്ഡ് കാർഡ്സ് ഇൻ ദോസ് ടൈംസ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വാസ് ഇൻവെന്റഡ് ബൈ ഡോക്ടർ ഹെർമൻ ഹോൾറിച്ച്. ഹി ഇൻവെന്റഡ് എ മെഷീൻ കോൾഡ് tabulating machine. Clear children? I'll not make you bored about these topics. There's one more topic I would be covering for today's session. That is only 5 IT inventors I'll be covering. Okay. ഈ 5 IT inventors എന്താണ് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത്, അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് യൂസേജ്, അതിൻ്റെ പർപ്പസ്, അത് കാരണം കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പായി. അവരുടെ ഗ്രേറ്റ് ഇൻവെൻഷൻസ് കാരണം, അവരുടെ ഗ്രേറ്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പല മെത്തേഡ്സും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കാരണം ഇന്നത്തെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഈ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിലോട്ട് എത്തിയതാണ്. ഓക്കെ, സോ യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു നോ ദ ബേസിക്സ് ഓഫ് ദോസ് ഇൻവെന്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദെയർ മെഷീൻസ്. ഓക്കെ, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെന്റേഴ്സ് എന്താണ് അവർ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് Howard Aiken. He was a primary engineer in IBM. This is a Howard Aiken. Okay,
He developed the first automatic sequence control calculator Mark I in 1944. First automatic sequence control calculator Mark I developed ചെയ്തത് Howard Aiken. It was capable of executing long computations automatically. വലിയ calculations ഒക്കെ automatically execute ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ Mark I കൊണ്ട് പറ്റുമായിരുന്നു. Mark I എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സീക്വൻസ് കൺട്രോൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ആയിരുന്നു. ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ കൊണ്ട് വലിയ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഈ Mark I. ദിസ് ഇസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് Mark I ഷോൺ ഹിയർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഹോവർഡ് ഏക്കൻ. ഹി വാസ് എ പ്രൈമറി എഞ്ചിനീയർ ഇൻ IBM. Okay, IBM stands for, I hope everybody knows that, International Business Machines. Okay, so this is about Howard Aiken. So thank you children, thank you for being with me. Do the worksheet which will be sent through PDF. Okay children, some are not able to download the PDF. The PDF app will be there in the Play Store. You can download it from there. Okay. Only 10 MCQ questions has been given. Do those 10 MCQ questions in your notebook. Last Tuesday was 4th, isn't it? So you have to write like this. I am again instructing your children. Listen to my instructions very carefully. Many children, they were calling me like how to write this index, how to write this worksheet, front page, back page, many doubts were there. So I'm just clarifying it once more. In your notebook, front page, write your first page, that is roll number, name and class. Second page, index. In this index, the first index would be 4/8/2020, that is 4/8/20, first chapter, Evolution of Computers. That's enough. Okay. And now today's date again, 11/8/20. Same chapter, Evolution of Computers. That is about 5 inventors. And the index about 5 inventors. Okay. Tools in the page CT, when we are conducting CT, don't write anything till that time. Don't write anything in the tools page. After that, in the 4th page onwards, you have to start writing. Last week I had sent you one worksheet. Okay. And the answers were also sent the next day itself. So hope everybody has checked the answers and written neatly and correctly in your notebook. Those children who have made some mistakes, please check with the answers and rewrite the mistakes. Correct the mistakes in your notebook. Then today worksheet 2, put the date as 11/8/2020. Then write the heading as worksheet 2. The next page, okay, start writing the MCQ questions. You have to write the question as well as the options. All the options you need to write. Whichever option is correct, A or B or C, whichever option is correct, option either you can circle it or you can put a tick mark. Not circling the whole option. If it is A is correct, put circle on A or put a tick mark on A. If B is correct, put a circle on B or put a tick mark on B. Okay. If C is correct, put a circle on C or put a tick mark on C. Like that. Not the whole answer. Okay. Then you can do the worksheet like this. Only 10 MCQ questions has been given. Do the worksheet in your computer notebook. You can write with blue pen or black pen, doesn't matter. Okay, you have to write in the front page of the computer notebook which the school has provided you. Okay children, so do the worksheet. Be safe at home, don't go out anywhere. Okay, take care of yourself and your family. Okay children, thank you. Have a nice day. Thank you.